IBA Dhaka University, Bangladesh's best business school. Around 7,000 of you take the admission test and only around 120 get selected. It's very competitive. IBA নিয়ে অনেক confusion থাকে তোমাদের, and I want to help you guys out with today's video. My name is Adrito Bari. I'm an IBA DU BBA 25th graduate, and I've also been teaching for around 10 years. O-levels, A-levels, university admissions, I've done it all. I've worked at some of the top coaching centers in Dhaka and have been the founding member of the Digital Coach admission app and the IBA DU admission coach Facebook community. This is not a sponsored video, and I'm not trying to sell you anything. I get a lot of questions about IBA in my inbox, and it's impossible to respond to all of them, and a lot of them are publicly available information. যেমন ভাই SSC HSC requirements কি IBA এর জন্য, কিন্তু ওগুলা বাদে অনেকগুলো questions থাকে যেখানে I have some valuable input from my years of experience which I want to give to you. আচ্ছা, ফার্স্ট ইনসাইটটা হচ্ছে আসলে তোমাদের চান্স পাওয়া বা সাকসেস নিয়ে, আর এটা IBA এর বাইরে যে কোনো অ্যাডমিশন টেস্ট অথবা অ্যাপটিটিউড টেস্টের জন্য রেলেভেন্ট. Your success is proportional to the number of questions you solve. এই ইনসাইটটা দিয়ে তোমরা যদি আগাও তাহলে তোমাদের ইনপুটটা তোমরা কন্ট্রোল করতে পারবা. ফর ইনস্টেন্স, আমি যত কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করব আমি তত মিস্টেকগুলো থেকে শিখতে পারবো, অ্যান্ড আমি ততটা ইমপ্রুভ করবো, অ্যান্ড আমার সাকসেসের প্রবাবিলিটি বা সাকসেসের চান্স বেড়ে যায়. থিংস লাইক আমার কতটুকু প্রিপেয়ার্ড মনে হয়, বা আমি একদিন ইংলিশের একটা সেকশনে খারাপ করি আর একদিন আরেকটা সেকশনে ভালো করি, এই জিনিসগুলো অনেক সাবজেক্টিভ আর এগুলো ট্র্যাক রাখা অনেক ডিফিকাল্ট. ওয়ারাস তোমার যদি ওভারঅল একটা মেন্টালিটি থাকে যে আমি বেশি বেশি করে কোয়েশ্চেন সলভ করব যেগুলো রেলেভেন্ট, কনসিস্টেন্টলি সলভ করব, সো আমি রেগুলার প্র্যাকটিস করব, নট একদিন প্র্যাকটিস করে এক সপ্তাহ কিছু করবো না, অ্যান্ড দেন আবার আই উইল হোপ টু রিজিউম প্র্যাকটিস অ্যান্ড আগের দিনের প্রগ্রেসটা আমি ক্যারি অন করবো. দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট হ্যাজ টু বি correct, কারণ অনেক resources that you might use might have mistakes, so you want to avoid that. So that's the first insight. Ekhon, where you get these questions from is largely your preference and convenience. So it should be something that allows you to practice as much as possible. So আমি on the go যদি practice করতে পারি, অথবা আমি regular একটা routine করে practice করতে পারি, it doesn't matter if you use books, it doesn't matter whether you use an app, it's all the same, as long as you get a large number of questions with proper explanations, solutions, and you get the idea. Second question is about IBA graduate their job prospect. So their locally job demand কিরকম থাকে, and ওরা compensation কি আসলে অনেক above average পায় নাকি. So there isn't aggregate data about different batches, and এখানে আরো কিছু factors থাকে অবশ্যই, BBA, MBA. I can tell you from my experience that IBA DU যারা graduate আছে, they usually are in demand in the job market, and they are able to get jobs very soon after their graduation. এটা যে শুধু IBA DU গ্র্যাজুয়েটরা, ব্যাপারটা এরকম না. ঢাকায়, বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা বিজনেস স্কুলস আছে, অ্যান্ড BBA গ্র্যাজুয়েটদের যে জবগুলো অ্যাভেলেবল, এটা কিন্তু নট নেসেসারিলি সব BBA গ্র্যাজুয়েটই হতে হয়. অনেকগুলো ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডসের ইঞ্জিনিয়ারিং থেকেও ক্যান্ডিডেটসরা যায়. সো এই পজিশনগুলোতে market average or in some cases above market average compensation থাকে. Internationally speaking though, কারণ এটা নিয়েও কিছু questions থাকে যে IBA থেকে graduate করে কি বাইরে easily চাকরি পাওয়া যায় নাকি. The short answer is no. In order for you to land a job abroad, it's not enough to have a degree from IBA. তোমার তার মানে এই না যে IBA থেকে মানুষ বিদেশে কাজ করে না, অনেকেই করে, বাট ওদের ইউজুয়ালি অন্যান্য এক্সপিরিয়েন্স থাকে, অন্যান্য কিছু স্পেশালাইজ স্কিলস থাকে through which they can land positions abroad. But this is a whole topic which can be a whole separate video, so এটাতে এখন বেশি যাচ্ছি না. Next group of questions are regarding কোচিং সেন্টার্স, প্রাইভেট টিউশন, আর একা সেলফ স্টাডি করে চান্স পাওয়া পসিবল নাকি. সো লেটস গেট টু ইট. কোচিংয়ের একটা প্রো হতে পারে যে সাম পিপল আর মোর রিসেপটিভ টু দ্য কোচিং এনভায়রনমেন্ট. তার মানে ওদের আসলে কোচিংয়ে যে ক্লাস করা অন্য স্টুডেন্টদের সাথে একটা টিচারের একটা কোচিং এনভায়রনমেন্টে ওদের পছন্দ, অ্যান্ড দেন দ্যাট ক্যান বি আ গুড অপশন ফর ইউ. One of the cons হচ্ছে যে when one teacher has to handle a lot of students, personalized attention দেওয়াটা অনেক difficult, and many teachers can't really do it. It takes a lot of experience, and even with a lot of experience,
nearly impossible to do over a long enough period of time. So এখানে আসলে অনেক proactive হতে হয় to make sure that তোমার যে actual mistake tracking বা তোমার progress tracking এগুলো তোমার উপরে বার্ডেনটা থাকবে যে তোমার এগুলো করতে হবে। একটা মেজর কন যেটা আমি আসলে দেখেছি and it's more common than you think, একটা মেন্টালিটি থাকে কিছু কোচিং সেন্টারের, হয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বা হয়তো কিছু টিচারের, যে যারা চান্স পাবে এমনিই চান্স পাবে, যারা চান্স পাবে না এমনিই চান্স পাবে না, অ্যান্ড এটা অবভিয়াসলি ফলস। The IBA due admission test and most other admission tests are aptitude tests. এখানে কিছু স্কিলস টেস্ট করা হয়, এখানে তোমার ইনহেরেন্ট কোনো ট্রেট নেই যে আমি এরকমই যে এই কারণে আমি চান্স পাবো না, এরকম কিছু আসলে থাকে না। কিছু মানুষের কিছু অ্যাডভান্টেজ থাকে, হয়তো ওরা ইংলিশে অনেক ভালো, হয়তো ওরা ম্যাথে অনেক ভালো, হয়তো ওরা পাজলসে অনেক ভালো, কিন্তু এগুলা এমন কোনো ট্রেটস না যেগুলো মিটিগেট করা পসিবল না। এখন উইথ ইনাফ টাইম ইউ ক্যান লার্ন টু বি ভেরি গুড অ্যাট দিস অ্যাপটিটিউড টেস্ট। এখন কতটুকু টাইম, ডেডিকেশন, এফর্ট তুমি দিবা আর যতটুকু টাইম এক্সামের আগে আছে এটার মধ্যে তুমি achieved target hit korte, you need to have a plan, and that is another whole topic, but it's definitely possible to get very good at the aptitude test. Second ব্যাপার হচ্ছে টিউশন বা প্রাইভেট টিউটার্স। সো এখানে কিছু অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে একটা টিচার যখন একটা ছোট ব্যাচের সাথে কাজ করে তখন ওই ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটেনশনটা দেওয়া অনেক পসিবল, প্লাস দ্য ফ্রেন্ডস দ্যাট ইউ মেক, এক দুইজনের সাথে যখন কনস্ট্যান্টলি একটা স্টাডি পার্টনার অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যায় তখন ইউ গাইজ ক্যান হেল্প ইচ আদার, অ্যান্ড একজন আরেকজনকে কিছু জিনিস শিখিয়ে কিছু জিনিস দেখিয়ে একটা ভালো প্র্যাকটিসের একটা ফিডব্যাক লুপ তৈরি হয়, অ্যান্ড ইউ ক্যান লার্ন আ লট দ্যাট ওয়ে. One of the problems for tuition বা private tuition হচ্ছে it is relatively a little more expensive than doing the same number of coaching classes, but again advantages তো আছে. Finally, the self study, this is definitely doable again কারণ এটা একটা স্কিলস এর উপর টেস্ট। সিলেবাস আমরা জানি, আমাদের ইনাফ রিসোর্সেস যদি থাকে বই থেকে বা ডিফারেন্ট ডিজিটাল রিসোর্সেস থেকে, আমরা যদি ইনাফ প্র্যাকটিস করি we can take the test, we can do very well on the test. এখানের con হচ্ছে you need to be very consistent, you need to be very disciplined, you need to be on top of all of your work, কারণ এখানে তোমার obviously কোনো টিচার থাকছে না, সো তোমার নিজেকে নিজে অ্যাসেস করতে হবে, নিজের উপর একটা গাইডলাইন, একটা প্ল্যান করতে হবে, ওই প্ল্যান ধরে আগাতে হবে, which is very difficult for a lot of people, but it's definitely possible. এখানে আমি একটা অ্যাডভাইস দিব, সেটা হচ্ছে যে স্টাডি পার্টনার যদি কেউ থাকে তোমার, whether or not the other person কোচিংয়ে যায় বা না যায়, তোমার যদি আরেকজনের সাথে তুমি অ্যাকাউন্টেবল থেকে পড়াশোনা করতে পারো, that can help quite a bit. In terms of প্রাইভেট টিউটর আমি কিভাবে পাবো, কারণ হয়তো এটা ঢাকার বাইরে কেউ কোয়েশ্চেন করেছে, there are a number of communities. I will refer to the one I created, IBA due admission coach. ওখানে there's many people who study at IBA and at different BBA institutions, some of the best business schools. ওখানে you can reach out to people and they will help you out if you need a particular person in your vicinity বা তোমার আশেপাশে কেউ যে তোমাকে আসলে পড়াতে পারবে, you can get that through there. একটা বোনাস টিপ, when you're reaching out to someone, ভাইয়া আপু যেই হোক, about any information, please don't just say hello and then expect them to reply, কারণ these are people who are busy and তুমি ওদের থেকে একটা ফেভার চাচ্ছ, সো তুমি যখন গ্রিট করবা গ্রিটিং এর নিচে তোমার কি আসলে দরকার ওটাও তুমি ডিরেক্ট বলে দাও, that will be fine. It like when I look at my inbox and there's 15, 20, 25 responses, messages about hello, assalamu alaikum, it's impossible to have a conversation with everyone to get to what they need. But যদি তুমি একবারে তোমার কি লাগে দিয়ে দিতে পারো in the first message, people will usually help you out. Next topic, এটা নিয়ে আমি যখন টিচার ছিলাম বা যখন কমিউনিটি বিল্ড করছিলাম IBA এর জন্য, এটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন্স পেতাম, অ্যান্ড এখনও আমি অনেক কোয়েশ্চেন্স পাই অ্যাবাউট ভোক্যাবুলারি নিয়ে অনেক রিসোর্সেস, অনেক ইনসাইটস অলরেডি নেটে অ্যাভেলেবল আছে, কিন্তু I will just give you 3 insights that I think will help you quite a bit. একটা হচ্ছে, it's not as important as some of you think যে তোমাদের অক্সফোর্ড ডিকশনারি পুরো এন্ড টু এন্ড মুখস্থ করে যেতে হবে, ব্যারেন্স, ওয়ার্ড স্মার্ট যা যা আছে সব মুখস্থ করে যেতে হবে, দ্যাটস নট দ্য কেস. তোমরা যারা এটা মনে করো, ইটস বেটার ফর ইউ টু নট স্টাডি ভোক্যাবস এত অ্যাটেনশন দিয়ে বি অল এন্ড অল যে এটা করলে আইবিএতে হয়ে যাবে। আইবিএতে চান্স পেতে বা যে কোনো বিজনেস স্কুলে চান্স পেতে আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে।
আর তোমরা অনেকে মনে করো যে আমি যত বেশি ওয়ার্ড জানি আমার কোয়েশ্চেন বুঝতে তত ইজি হবে অ্যান্ড আমি ততটা ভালো করতে পারবো এক্সামে। এগেন দিস ইজ আ ফলস বিলিফ। তুমি যদি কোয়েশ্চেন বুঝাতে ইফেক্টিভ হতে চাও, জাস্ট সলভ মোর কোয়েশ্চেন্স। অ্যান্ড এটা ইন জেনারেল আ গুড অ্যাডভাইস ফর ভোক্যাবস অ্যাজ ওয়েল, যে তুমি যখন পাস্ট পেপার্স করতেছো বা তুমি যখন যে কোনো প্র্যাকটিস রিসার্চ করতেছো, যে ওয়ার্ডগুলো তুমি জানো না তুমি সাথে সাথে শিখে ফেলবা। ইন দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান জাস্ট ইমপ্রুভ ইউর ভোকাবুলারি অ্যান্ড একটা ডেডিকেটেড টাইম প্রত্যেক দিন তুমি জাস্ট একটা রিসোর্স চুজ করো, ওয়ার্ড স্মার্ট হোক, ব্যারেন্স লিস্ট হোক, অ্যান্ড জাস্ট ওয়ার্ক অন ইট এভরি ডে। দ্যাট উইল সার্ভ ইউ ভেরি ওয়েল। আচ্ছা, সো দ্য নেক্সট ফিউ কোয়েশ্চেন্স দ্যাট আই হ্যাভ চোজেন, এটা হচ্ছে একটা ভিডিওর রেফারেন্স। ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্টে একটা ক্লেম ছিল যে বিবিএ একটা স্ক্যাম। সো এটা নিয়ে অনেকজন জিজ্ঞেস করে যে এটা কি আসলেই ট্রু, যেহেতু রেসপেক্টেড ভাইয়ার অনেক কিছু বলেছে। দিস ইজ আ ভেরি কমপ্লিকেটেড topic to break down, কারণ this is more than just BBA, this is also about university education. CM Shohid Noor has made a very interesting video in response to the Trinomial podcast যে BBA কি আসলে scam নাকি, and break down করেছে why that isn't the case. There are a lot of criticisms for BBA, and আমার মনে হয় a lot of those criticisms also are criticisms of the university education system that we have, not just of one degree or the other. At the same time, যেই জায়গায় ল্যাকিংগুলো আছে, যেমন একটা বিবিএ ডিগ্রি তোমাকে হয়তো এক্স্যাক্টলি একটা বিজনেস দাঁড়া করানো শিখাবে না, কিন্তু অনেকে করে এরপরে। যেমন একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়তো একটা সিএসসি ডিগ্রি করেই জানবে না একটা অ্যাপ কিভাবে বানাতে হবে, বাট ওরা দেন বানানো শিখে। এক্সাম্পলস অফ পিপল হু ডু ওয়েল আফটার ইচ ডিগ্রি অনেক আছে। এখন একটা ডিগ্রি ইনহেরেন্টলি ভালো কি খারাপ না, এটা কিন্তু একটা অনেক বড় ডিসকাশন, যেটা মেবি এই ভিডিওর স্কোপের বাইরে। আমার জাস্ট ইনভিটেশন টু ইউ ইজ টু জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট ইউর গোল ইজ, যে আমি কি চাই, আমি কি একটা চাকরি চাই, আমি কি বাইরে মাস্টার্স করতে যেতে চাই। একটা ডিরেকশন দেখো, তোমার স্কিলস, তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে তুমি যতটুক ফোরসাইট নিয়ে চিন্তা করতে পারো করো, অ্যান্ড দেন সি দ্য কম্প্যাটিবিলিটি অফ দ্যাট উইথ any degree that you choose. All of us have our opinions about BBA. যেহেতু আমি একটা BBA স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি অনেক শর্টকামিজ জানি এই ডিগ্রি। ইনফ্যাক্ট when I heard the statement BBA is a scam, আমার first reaction was that makes sense. I understand why someone would say this. But that statement in and of itself, এই একটা বাক্য কিন্তু আসলে যথেষ্ট না to evaluate whether or not a BBA degree is worth it for you. BBA ডিগ্রির ভ্যালু তোমার কাছে থাকবে কি থাকবে না, এটা ডিপেন্ড করবে তোমার গোলসের উপর। তোমার গোল কি হচ্ছে টু গো ইনটু একাডেমিয়া, যে তুমি একটা ফ্যাকাল্টি হয়ে যাবে পরবর্তীতে, তোমার গোল কি তুমি চাকরি করবা এই বাংলাদেশের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, নাকি তোমার গোলটা আসলে কতটুকু ডিফাইন এন্ড কি সেক্টরে ডিফাইন। ওয়ান থিং টু জাস্ট মেনশন, ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স a lot of people studying engineering when they are over with their degree, ওরাও কিন্তু বলে যে হ্যাঁ আমাদের কোডিংয়ের কিছু এক্সপোজার হয়েছে, আমরা কিছু বেসিক জিনিস পেয়েছি, আমাদের সিলেবাসটা ভালো ছিল, কিন্তু we still have a lot to learn when it comes to landing a job and getting those skills. And in fact, most successful people in their careers বলবে তোমাকে যে আসলে ওদের মেইন লার্নিংটা অন দ্য জবই ছিল। ওদের ইউনিভার্সিটি might have given them a foundation and then they had to build on those skill sets to actually do their job. And undergraduate পরে মাস্টার্স করা বা জবে অন দ্য জব লার্নিং করে ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন করা ইজ দ্য নর্ম। তুমি যেই ডিগ্রি করো না কেন, নিজেকে আপস্কিল করার রেসপন্সিবিলিটিটা কিন্তু তোমারই নিতে হবে। সো বিজনেস ফিল্ডে যে হার্ড স্কিলগুলো আছে, অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যে হার্ড স্কিলসগুলো আছে, লার্নিং দ্য লেটেস্ট টেকনোলজিস, এই বার্ডেনগুলো কিন্তু তোমার উপরেই নিতে হবে, অ্যান্ড ইউ উইল নিড টু লার্ন কনস্ট্যান্টলি no matter what degree you do, if you want to be in a competitive market and you want to really have a great career. Final কিছু questions that I chose, একটা হচ্ছে subject wise how to English math analytical। এখানে আমি বলবো যে math আর analytical you just do them as much as you can। যদি না পেরে থাকো, কেন পারো নাই, ম্যাথের তো সলিউশন দেখে বোঝা যায় যে কেন কি হয়েছে, আমি কোন কনসেপ্টটা জানি না, যেটা শিখলাম এটা পারবো। ফর ইংলিশ ইটস আ লিটল হার্ডার। ইংলিশে তোমার যদি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে প্রবলেম হয়ে থাকে বা কিছু জিনিসে তুমি
চেষ্টা করেও পারছো না, একটু ইজিয়ার লেভেলে হয়তো যাইতে হবে। সো তুমি যদি এসএটি লেভেল বা IBA স্ট্যান্ডার্ড লেভেলটায় না পারো, আর একটু ইজি লেভেল থেকে শুরু করতে হবে। অনেক রিসোর্সেস আছে নেটেড টু ডু দ্যাট, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু বিল্ড ইট ওভার টাইম। যদি তোমার এখন খারাপ অবস্থা থাকে, তুমি প্যানিক করো না। ডোন্ট থিঙ্ক যে তুমি অল্প টাইমে পারবা না, পড়ে লাভ নাই। ইনফ্যাক্ট ইউল বি সারপ্রাইজ, তুমি যদি রেগুলার প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করো, ইউল বি অ্যামেজড বাই হাউ গুড ইউ ক্যান গেট উইথ সাম কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড সাম হার্ড ওয়ার্ক। কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে অ্যাবাউট ফিলিং ডিমোটিভেটেড অ্যাবাউট পিপল যারা অনেক পড়েছে এবং তোমার মনে হয় যে তুমি আসলে ওদেরকে ধরতে পারবা না। ফার্স্ট অফ অল, এটা একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম, দ্যাটস ট্রু, বাট ওয়েন ইউ আর প্রিপেয়ারিং, এক্সাম দেওয়া বাদে, যখন তুমি এক্সাম দাও, মক টেস্ট দাও, যাই দাও, এটা আলাদা কথা অন্যান্যদের সাথে, বাট প্রিপারেশন করার সময় অন্যরা কি করছে বা ওরা কি করে না এটার উপর ফোকাস করা ইজ নট এ গুড আইডিয়া। তুমি রিসোর্স কালেক্ট করবা, একটা প্ল্যান দ্বারা করবা, অ্যান্ড দেন ইউ উইল ওয়ার্ক অন ইয়োর মিস্টেকস, ইউ উইল ওয়ার্ক অন ইয়োর উইকনেসেস অ্যান্ড ইয়োর স্ট্রেংথস। কম্পিটিশন হচ্ছে তুমি আগের এক্সামে যতটুকু ভালো করেছো তার চেয়ে বেটার করতেছো নাকি কনসিস্টেন্টলি, অ্যান্ড প্রত্যেক এক্সামে ইফ ইউ ডু দ্য রাইট থিংস, তোমার প্রগ্রেস উইল বি বেটার ইন টার্মস অফ ইয়োর সেলফ। মানে তুমি তোমার আগের পারফরমেন্সের চেয়ে বেটার করবে, অ্যান্ড দ্যাটস রিয়েলি হোয়াট ইউ শুড ফোকাস অন। কারণ আরেকজন হয়তো ইংলিশে অনেক আগে গেছে, তুমি দেখতেছো তুমি ওর সাথে ইংলিশে পারতেছো না, বাট হয়তো তুমি ওর চেয়ে ম্যাথে অনেক বেটার। সো তোমার সিচুয়েশনের ফুল কনটেক্সটটা কিন্তু তোমারই আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ওয়েন ইউ আর প্রিপেয়ারিং। Alright guys, it's been a long video. Hopefully it helped some of you out. Good luck. Share it with people you think it will help. কোনো follow-up questions বা feedback থাকলে comments let me know. If you want any other topics for me to discuss where I can help you out, let me know that as well. Take care and bye bye.